ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਕਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇसी ਕੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲੀ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਜੌਲੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ तरीके नाल जतिंदरपाल सिंह जी जौली अंकल ने लिखना शुरू किया और तकरीबन 36 तो ज़्यादा हिंदी, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, इंग्लिश भाषावां विच यह किताबां लिख चुके हैं। बहुत स्वागत है जौली जी तुहाडा। सत श्री अकाल जी। जतिंदरपाल सिंह जी पहले तो सानू ये दसो कि जौली अंकल तुहाडी हर किताब के उपर जौली अंकल लिखिया रहिंदा है। जौली मीनस खुश रहने वाला इंसान, वो तखल्लस है या नाम किस तरीके नाल पिया तुहाडा? वैसे तो साडा सरनेम है जौली, नाम मेरा पूरा जतिंदरपाल सिंह हैगा, लेकिन किसी गलती नाल ए मीडिया दे विच जदों मैं प्रिंट मीडिया लई लिखदा सी तो उस टाइम मैं गलती नाल नाम जौली अंकल बनिया। लेकिन हौली हौली पहचान इस तरह बन गई कि अज शायद बहुत ही घर के करीबी लोग जिहड़े ने उन्हां नूं मेरा जतिंदर नाम पता है। अदरवाइज किसी च सोशल सर्कल या बाहर पब्लिक लाइफ किसी नूं भी मेरा पूरा घर का नाम नहीं पता, सब जौली अंकल के नाम ते ही मैनूं जाणदे ने। ते एक किवें तुसीं बोलिया कि गलती नाल जौली अंकल मशहूर हो गया, तो वो गलती किहदी सी, की सी, वो साडे दर्शकां नाल तुसीं सांझी करो। एक्चुअली जदों मैं लिखना शुरू किया सी तो उस टाइम कंप्यूटर वगैरह नहीं होंदे सी, ईमेल वगैरह नहीं होंदे सी, ते वो रूल्ड पेपर लाइनां वाले जिहड़े बच्चे लिखते हैं उन्हां ते मैं आर्टिकल लिखदा हुंदा सी, कहानियां लिखदा सी। तो एक वड्डी अखबार सी उहदे लई मैं 2-3 वारी लिखिया, वो जदों दिता तो उहदे च मैं नीचे नां लिखना भुल गया। तो जदों अखबार वाले ने कंपोज किया तो उन्हां नूं समझ नहीं आया कि आर्टिकल किहदा हैगा। तो जिहड़ा लड़का लैके गया सी उन्हां ने उहनूं पुछिया भी किहदे आर्टिकल है, वो कहता मैनू तो पता नहीं, मैं तो जौली अंकल के घरों ले आया। यह बेसिकली उत्थों की गलती बनी। वो 1-2 वारी हुई, एडिटर साहब नाल गल नहीं हो सकी, कोई कम्यूनीकेशन गैप रह गया। जदों फिर मेरी गल हुई तो उन्होंने कहा यार ये जतिंदर जौली तू यह नाम ज़्यादा कैची लग रहा है। तो मेरे स्टाफ वाले भी बड़ा पसंद आया ना, तो तुसी को हाले थोड़ा दिन चलन दें, जे नहीं ठीक लगेगा तो असी फिर वापस जतिंदर जौली कर देंगे। लेकिन वो जौली अंकल ऐसे बने कि मुड़ के जतिंदर नाम पीछे रह गया। बिल्कुल। लेकिन एक खास तुहानूं एक पहचान मिल गई जौली अंकल दे। क्रेडिट लाइन नहीं सी उन्हां कोल ते उन्हां नूं यह पता सी कि यह क्रेडिट जिहड़ा है जौली अंकल नूं देना है। उवें अगर गल करिए तुहाडे पेशे बारे ते प्रोफैशनली तुसी कारगो दा काम तुसी करदे हो, लेकिन लिखना कद शुरू कीता? जिंदगी च लिखण दा चाह किस तरीके नाल आया? लिखण दा बहुते लोगों नूं चाह हुंदा है, हर आदमी राइटर बनना चाहता है। अज तो बेसिकली जिहड़ा दौर आ गया है सोशल मीडिया का, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हर बंदा बेसिकली एक राइटर है। सवेरे उठ के सब तो पहले कुछ ना कुछ वो पढ़ेगा भी ज़रूर और लिखेगा भी ज़रूर। लेकिन मैं तुहानूं दसां कि मैं मजबूरी च राइटर बनिया। एक्चुअली मैनूं थोड़ी सेहत मेरी खराब हो गई, डॉक्टर्स ने काफ़ी लंबे टाइम लिए मैनूं कहा कि भी तुसी मूवमेंट नहीं करनी, बाहर जाना आना नहीं हैगा, गड्डी चलाउण तो मना करता, खड़े होने तो मना करता। तो जदों इस तरह दी दिक्कत आईयां तो फिर बहुत मूड अपसैट रहन लग गया। मेरी मिसिस नूं पढ़न का बहुत शौक सी, वो 10-12-15 मैगजीन साडे घर आंदियां सी, अखबार तो 2-3 शुरू तो आंदे सी। तो उन्होंने देखते फिर मैं भी थोड़ा पढ़ना शुरू किया। फिर लोगों की फोटो देखी, जदों आर्टिकल देखे तो उत्थों मेरा थोड़ा जिहा रुझान उस पासे वधिया। तो फिर मैं कॉलम तो शुरू किया, जदों कभी कोई टॉपिक चल रहा हुंदा सी उस टाइम का करंट टॉपिक उहदे ते लिखिया, फिर आर्टिकल लिखे, वो लोगों को पसंद आए, अखबारां च भी चंगा रिस्पॉन्स मिलिया। तो तकरीबन 11 साल के करीब मैं फिर प्रिंट मीडिया लिए लिखता रहा। उस तो बाद फिर मैं किताबां लिखनियां शुरू कीतियां, क्योंकि प्रिंट मीडिया च असीं किन्ना भी लिखते सी वो अगले दिन शाम तक जिहड़ा हैगा वो सब कुछ जीरो हो जाता है। तो फिर मैनूं 1-2 दोस्तों ने कहा भी तू किताबां लिख, तेरा कंटेंट अच्छा है। तो फिर किताबां लिखनियां शुरू कीतियां। वाहिगुरू दी बख्शिश, प्रभु ने आशीर्वाद दिता, हिम्मत दी,
ਅੱਜ 36 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਉਹ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSc M.Ed ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀਰਾ ਵੀ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹੱਸਤੇ ਹੱਸਤੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਤੱਕ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਕੈਲਕਟਾ, ਬੰਬੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ, ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ TV ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਜੇ
ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਜੋਲੀ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਕੀ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਸ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ 35 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ NBT ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਚਿੰਗਾਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਰਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੌਲੀ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਨ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ DVT ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੰਬੋਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਟਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ICU ਘੁੰਮ ਆਈਦਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ICU 'ਚ ਘੁੰਮ ਆਈਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖੱਲਸ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੌਲੀ ਅੰਕਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੌਲੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਜੌਲੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਰੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਦਿਲਿਆਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਗੋਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਟ ਕਨਸੀਵ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਰੀਡਰਸ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਰ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਢੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 80% ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਰ, ਦੂਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ, ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਚਲਾ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਆਪਣੇ ਡਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨਜਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਲਿਆਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਰੀਡਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਡਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ 5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੌਲੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੌਲੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 50-100 ਮੀਟਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਣ? ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ MBA ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੇਟੈਸਟ, ਅੱਜ ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਡੈਪਥ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੌਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਵਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 8-10 ਲਾਈਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਇੱਕਦਮ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਚਰਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਸਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਲੂ ਕਿੰਨਾ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਪਿੰਡੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਪਿੰਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ 5-5 10-10 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ
ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਲੀ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈਂਡਲ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਰੀਡਰਸ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਈ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।